Hi students, in this video we are going to learn about the human female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries, a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina and the external genitalia. The female reproductive system is more complex than the male. ஏன் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் reproductive system only produces the sperms and then it is involved in the insemination, that is implanting the sperm into the female genital tract. But in female, the reproductive system should involve in the gamete formation, that is the formation of the ovum, and it also has to nurture the developing fetus. So female reproductive system பார்த்தீங்கன்னா அது gamete அதோட ஓவம் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அந்த டெவலப்பிங் யங் ஒன்னையும் வந்து அது வந்து பாதுகாத்து வளர்க்கணும். So this female reproductive system is more complex than the male reproductive system. First coming to the ovaries. The ovaries, they are the primary female sex organ. So this ovaries, they produce the female gamete, that is the ovum. These ovaries, they are situated in the lower side of the abdomen. So abdomen ஓட ரெண்டு சைடுலும் பார்த்தீங்கன்னா கீழே அப்படியே இருக்கும். They will be attached to the pelvic wall and the uterus with the help of ligaments called the mesoovarium. So இந்த வந்து ரெண்டு ஓவரிஸும் பார்த்தீங்கன்னா அப்டாமனோட ரெண்டு சைட்ஸ்லேயும் இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து அந்த பின்னாடி பக்கமாக பெல்விக் வால்லையும் யுட்ரஸோடையும் அட்டாச் ஆகிருக்கும் with the help of the ligaments. Each ovary, ovaries is plural, ovary is singular. Each ovary is elliptical. So பார்த்தீங்கன்னா ஒரு egg ஷேப்பில் எலிப்டிக்கலாக இருக்கும் and there will be length of about 2 to 4 centimeter. ஸோ ஒவ்வொரு ஓவரியோட லெங்க்த்தும் பார்த்தீங்கன்னா 2லேருந்து 4 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும். These ovaries, they are covered by the thin cuboidal epithelium that is called as the germinal epithelium which encloses the ovarian stroma. ஸோ ஒவ்வொரு ஓவரி பார்த்தீங்கன்னா அது cuboidal epithelium-ஆல் கவர் ஆகிருக்கும். அந்த cuboidal epithelium கவரிங்க்கு பேர் germinal epithelium. அந்த germinal epithelium-குள்ளே தான் இருக்கும் அந்த என்னதுன்னா அது ovarian stroma. இந்த ovarian stromaக்கு கீழே என்ன இருக்கும்னா dense connective tissue layer, that is the tunica albuginea. ஸோ இந்த tunica albuginea ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, மேலில் வந்து டெஸ்டிஸை கவர் பண்ண மாதிரி டூனிகா அல்பூஜினியா இருக்கும் அந்த கேப்சியூல். அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபீமேல்லையும் இருக்கிற இது வந்து டென்ஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூ என்னதுன்னா டூனிகா அல்பூஜினியா, ஓவேரியை கவர் பண்ணியிருக்க மாதிரி இருக்கும். This ovarian stroma is divided into the outer cortex and the inner medulla region. ஸோ இந்த ovarian stroma பார்த்திங்கன்னா அவுட்டர் வந்து கார்டெக்ஸ் ரீஜன் ஆகும், இன்னர் மெடுலா ரீஜன் ஆகும் டிவைட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த கார்டெக்ஸ் ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டென்ஸாகவும் கிரானுலராகவும் இருக்கும். ஏன்னா நிறைய ஓவேரியன் ஃபாலிகுல்ஸ் ஆஃப் வேரியஸ் ஸ்டேஜஸ் வில் பி ப்ரெசன்ட் தேர். இன்னர் மெடுலா ரீஜன் பார்த்திங்கன்னா it will be made up of loose connective tissue which will be having many blood vessels, lymph vessels and nerves. So we will see the diagrammatic representation now. So this is the diagram showing the female pelvis. So this is the ovary. So the oval shape la irukla idan ovary. So adjacent to the ovary we can see the finger like projections, that is called as the fimbriae, and then this is the uterine tube or the fallopian tube. So இந்த இதுதான் வந்து அப்படியே the fallopian tube. So this is the uterus. So uterus பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து uterus, and then this is the
urinary bladder. So urinary bladder, and then this is the external genitalia. So external genitalia பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். So they are comprise the clitoris. ஒரு finger projection மாதிரி இருக்கும். Clitoris, labium minora inside, and then labium majora outside. Then this is the anal opening, and this is the rectum. So இது வந்து நம்மளுடைய digestive system ஓட அந்த rectum. So this is the vagina. ஸோ இந்த ஓவரியிலேருந்து என்ன வரும், இந்த யூட்ரஸ்லேருந்து இங்கே வந்து வெஜைனா வரும், அந்த வெஜைனாலேருந்து சர்விக்ஸ் அது வரும். நெக்ஸ்ட் வந்து தட் வில் ஓப்பன், cervix will open into the vagina. So this is the pelvic region showing the female reproductive system. So we saw the diagram of the entire female reproductive system. Now this is the cross section of the ovary. So if you see the cross section of the ovary, we can see the outer thin cuboidal epithelial layer, that is the germinal epithelium. So in the outer layer on the germinal epithelium. So then below that we have the dense connective tissue layer, that is the tunica albuginea. The same term only we are using in the male reproductive system, that is covering the testis. So next, inner to that we have the ovarian stroma. So உள்ள இருக்கிற complete இது வந்து என்னது, ovarian stroma. So this ovarian stroma is divided into the outer cortex region and the inner medulla region. So the inner medulla region is made up of blood vessels, lymph vessels, and nerves. So it is, and it also contains the loose connective tissue. So this outer cortex region is very dense and granular because of the presence of this ovarian follicles in different stages. So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கார்டெக்ஸ் ரீஜனில் நிறைய ஃபாலிகல்ஸ் வந்து டிஃபரெண்ட் ஸ்டேஜஸில் இருக்கும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ப்ரிமாய்டல் ஃபாலிக்கல்ஸ். ஸோ இதிலேருந்து தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ப்ரிமாய்டல் ஃபாலிக்கல்ஸ்லேருந்து தான் என்ன ஆகும், ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். ப்ரைமரி ஃபாலிக்கல்ஸ் செகண்டரி ஃபாலிக்கல்ஸாக டெவலப் ஆகும். செகண்டரி ஃபாலிக்கல்ஸ் டெர்ஷரி ஃபாலிக்கல்ஸாக டெவலப் ஆகும். அது வந்து என்ன ஆகும், மெச்சூர் கிராஃபியன் ஃபாலிக்குலாக டெவலப் ஆகும். நெக்ஸ்ட் அந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்குலை விட்டு வெளியே வந்து இது வந்து இந்த செகண்டரி ஊசைட் ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இது வந்து என்ன ஆகும், இந்த எக்ஸ்ட்ரா லேயர்ஸ் வந்து கார்பஸ் லூட்டம் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும். ஸோ இதுதான் வந்து என்னது, ஒரு கிராஸ் செக்ஷன் ஆஃப் த ovum showing the ovarian stroma differentiated by the cortex and the medulla region. We saw the cross section of the ovary. So இதுதான் வந்து இந்த ovary. The ovary is attached to the uterus by the utero-ovarian ligaments. ஸோ யூட்ரஸையும் ஓவரியும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நிறையா லிகமெண்ட்ஸ் இருக்குது. பெல்விக் வாலையும் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்குன்னு படிச்சிருக்கோம். ஸோ இந்த யூட்ரஸையும், இதுதான் யூட்ரஸையும் ஓவேரியையும் கனெக்ட் பண்ணுற லிகமெண்ட் வந்து யூட்டரோ ஓவேரியன் லிகமெண்ட், இந்த ப்ளூ கலரில் மார்க் பண்ணியிருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஃபெலோப்பியன் டியூப். ஸோ இங்கேருந்து இப்படி வர இந்த டியூப் தான் வந்து என்னது, ஃபெலோப்பியன் டியூப், ஆர் வி கேன் சே இட் as the uterine tube or the oviducts. So we have a pair of oviducts. So they extend from the periphery of the ovary. So இங்க வந்து இந்த ஓவரியோட வெளிப்புறத்தில் இருந்து இப்படி நேராக வந்து யூட்ரஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும். So the proximal end, so this end of the fallopian tube has a funnel shaped projection. So in the funnel shaped projection it has, that is called as the infundibulum. So in the funnel shaped இருக்கிறது தான் நம்ம என்னன்னு மார்க் பண்ணியிருக்கேன், infundibulum. So this infundibulum has many finger like projections. So இதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா finger like projections extend ஆகுது. They are called as the fimbriae. So in the finger like projections that extends from the funnel shaped infundibulum is the fimbriae. So next, this is the slender tube that is called as the isthmus. So connecting the isthmus and the fallopian tube we have the ampulla. So in the middle region வந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பெண்டாக இருக்கும். So this is the ampulla. So in this ampulla region only fertilization will occur.
ஸோ இங்கே ஓவரி வந்து ஓவம் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். இந்த ஓவம் வந்து அப்படியே என்ன ஆகும், ரிலீஸ் ஆகும்போது இந்த ஃபிம்ப்ரியே இதுதான் வந்து என்ன பண்ணும், அப்படியே கலெக்ட் பண்ணி இந்த ஓவமை வந்து இன்ஃப்ளண்டிபுலம் வழியாக நேராக ஆம்புலாக்குள்ளே அனுப்பும். ஸோ ஸ்பெர்ம்ஸ் இங்கே இன்ஜெக்ட் ஆகிற ஸ்பெர்ம்ஸ் வந்து இப்படியே யூட்ரைன் வால் வழியாக வந்து இந்த இஸ்துமஸ் வழியாக வந்து ஆம்புலா ரீஜனுக்கு வரும். இந்த ஆம்புலா ரீஜனில் தான் வந்து என்ன ஆகும்னா ஃபர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். So we studied about the fallopian tube. Now we'll study about the uterus. So the uterus is a pear-shaped structure which is inverted. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பியர்னா என்னது, பேரிக்கா. ஸோ இந்த பேரிக்காவை தலைகீழ வச்சிங்கன்னா இந்த ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் த ஷேப் ஆஃப் ஏ இன்வெர்டட் பியர். ஸோ திஸ் யூட்ரஸ் லைஸ் பிட்வீன் த urinary bladder and the rectum. ஸோ urinary bladderக்கும் rectumக்கும் நடுவில் தான் வந்து இந்த uterus இருக்கும். ஸோ the uterus it is divided into two portions. The major portion is called as the body. ஸோ the major portion வந்து என்னதுன்னா the body of the uterus. And then we superior to the body we have the fundus. இந்த superior பாடியோட இது மேலே இருக்கிறது வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா fundus அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ this uterus is connected to the vagina through the cervix. ஸோ இந்த யூட்ரஸையும் வெஜைனாவும் கனெக்ட் பண்ணுறது என்னதுன்னா cervix. ஸோ இந்த பேசேஜை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா cervical canal. ஸோ the cervical canal has two orifices. orifices அப்படின்னா என்னது, துவாரம். ஸோ the cervical canal connects to the vagina through the external orifice. ஸோ எக்ஸ்டர்னல் orifice வழியாக இந்த cervical canal வந்து வஜைனாவோட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா the cervical canal will be connected to the uterus through the internal orifice. ஸோ இது வந்து internal orifice which connects the cervical canal to the vagina. So this cervical canal and the vagina they form the birth canal. ஸோ இந்த cervical canalலையும் வெஜைனாவையும் சேர்த்து தான் வந்து என்ன சொல்லுவோம், birth canalனா வந்து ஒரு குழந்தை வந்து இங்கே யூட்ரஸில் டெவலப் ஆகிற ஒரு பேபி வந்து ஃபோட்டஸ் வந்து என்ன ஆகும், இந்த கெனால் வழியாக தான் வந்து வெளியே வரும். Then this uterus is covered by made up of 3 layers. So the outermost layer is very thin and it is called as the perimetrium. ஸோ இந்த அவுட்டர் லேயரை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா பெரிமெட்ரியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ த மிடில் லேயர் they will be very muscular and it is called as the myometrium. ஸோ இந்த மிடில் வந்து ரெட்டாக ஷேட் பண்ணியிருக்கல அதெல்லாம் வந்து என்னது myometrium. ஸோ திஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் த கான்ட்ராக்ஷன் அண்ட் த ரிலாக்ஸேஷன் ஆஃப் த யூட்ரஸ். ஸோ யூட்ரஸ் வந்து என்ன ஆகும், குழந்தை வளர வளர என்ன ஆகும், அதேமாதிரி பெருசாகணும், அதேமாதிரி டெவலப் ஆகி முடித்து அது எக்ஸ்பெல் ஆகும்போது என்ன ஆகும், கான்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ திஸ் myometrium இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் த developing fetus. The fetus develop ஆகும்போது இது பண்ணும். So this inner layer it is highly vascularized and glandular layer that is called as the endometrium. So the endometrium தான் என்ன ஆகும், இந்த menstrual cycle அப்போ வந்து இதில் உள்ள இந்த glands-ஓட secretions அதோடைய slough off ஆகிறதுல தான் என்ன ஆகும், நமக்கு menstrual cycle form ஆகும். So this endometrium is involved in the menstrual cycle. So this is the inner endometrium layer. So what we saw in the diagram, the same thing is given as notes. So the fallopian tube, the length of the fallopian tube is 10 to 12 centimeter. So it arises from the periphery of each ovary to the uterus. So அந்த இதிலேருந்து ஓவரியோட வெளிப்பக்கத்துலேருந்து யூட்ரஸ் வரைக்கும் போகுது. So the proximal part they form a funnel shaped structure that is called as the infundibulum. ஸோ இன்ஃபண்டிபுலம்லேருந்து ஃபிங்கர் லைக் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து அரைஸ் ஆகும், அதுக்கு பேர் வந்து ஃபிம்ப்ரியே. ஸோ இந்த ஃபிம்ப்ரியை தான் என்ன பண்ணோம், ஓவம் வந்து ஓவுலேஷன் முடிஞ்சு ஓவம் வெளியே ஓவரியிலேருந்து வெளியே வர ஓவமை வந்து கலெக்ட் பண்ணும். Next, this infundibulum leads into a wider central portion that is called as the ampulla. So where fertilization takes place. Next, isthmus is a short and thick-walled tube that connects the ampulla to the uterus. So uterus, or we can say it as the womb, it is hollow,
thick walled, muscular, highly vascular and pear shaped structure. ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஹாலோவாக இருக்கும், நல்ல திக் வால்டாக இருக்கும், அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மசில்ஸால் மேக்கப் ஆகிருக்கும், அதே மாதிரி ஹைலி வாஸ்குலர் அப்படின்னா நல்ல பிளட் வெசல்ஸ் வந்து நிறைய சப்ளை ஆகிருக்கும், அதே மாதிரி ஒரு இன்வெர்டட் பியர் ஷேப்பில் இருக்கும். ஸோ அதோடைய மேஜர் போர்ஷனை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், பாடின்னு சொல்லுவோம். அந்த சுப்பீரியராக அதுக்கு மேலே இருக்கிற அந்த ரவுண்டட் ரீஜனை டயக்ராமில் பார்த்தோம், அதுதான் வந்து ஃபண்டஸ். ஸோ யூட்ரஸ் வந்து வஜைனாக்கு ஓப்பன் ஆகிற அந்த நேரோ பேசேஜை வந்து என்ன சொல்லுவோம், சர்விக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த சர்விக்ஸ்குள்ளே இருக்கிற கேவிட்டியை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம், சர்விக்கல் கெனால் சொல்லுவோம். இந்த சர்விக்கல் கெனால் வந்து யூட்ரஸுக்கு இன்டர்னல் ஓரிஃபைஸ் வழியாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும், அதே மாதிரி வெஜைனாக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஓரிஃபைஸ் வழியாக கனெக்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ இந்த வால் ஆஃப் த யூட்ரஸில் பார்த்தீங்கன்னா 3 லேயர்ஸ் இருக்கும். பெரிமெட்ரியம் அதுதான் வந்து அவுட்டர்மோஸ்ட் தின் லேயர். மயோமெட்ரியம் பார்த்தீங்கன்னா மிடில் இருக்கிற திக் லேயர் மேடப் ஆஃப் மசில்ஸ். ஸோ இது வந்து என்ன பண்ணோம், நம்ம வந்து பாட்ரிஷன் அதாவது ஒரு சைல்டு பேர்த் அப்போ வந்து ஸ்ட்ராங்காக கான்ட்ராக்ட் ஆகி தான் என்ன பண்ணோம், சைல்டை வந்து எக்ஸ்பெல் பண்ணோம். நெக்ஸ்ட்டு மிடில் இருக்கிற லேயர் வந்து உள்ளே இருக்கிற லேயர் பார்த்திங்கன்னா எண்டோமெட்ரியம். மிடில் லேயர் மயோமெட்ரியம், உள்ளே இருக்கிற லேயர் எண்டோமெட்ரியம். அது பார்த்திங்கன்னா நல்ல கிளாண்டுலர் லேயராக இருக்கும். இது வந்து என்ன பண்ணும், மென்சுரல் சைக்கிள் அப்போ நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து உண்டு பண்ணி மென்சுரல் சைக்கிளுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஐ திங்க் ஆல் would have understood. Today in reproductive system we studied about the ovary, fallopian tube and uterus. We will continue in the next video. Read the question answers and post your answers. Stay home, stay safe. Thank you children.